सो मैम बिंग एन ओडिया आपण ओडिया लोक एठी बहुत सारा जिनस करूछन जेमती हम डिस्कशन कले कि कैंसर टू नहीं कि वुमेन एम्पावरमेंट टू नहीं कि देयर आर सो मेनी थिंग्स आपण करूछन राइट या पई महाराष्ट्र गवर्नमेंट आपण के हेल्प करिछि। अ, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତ ହେଲ୍ପ ମିଳିନି କିନ୍ତୁ ଆମେ ରିଚ୍ ଆଉଟ୍ କରୁଛୁ। हेलो फ्रेंड्स जय जगन्नाथ जागो उत्कल को स्वागत। गोटे कथा तो आमे बहुत सारा माने छोट बेलू आमे कथा शुणीचे कि ओडिया गोड़ टणा ओडिया कंकड़ा ओडिया किंतु सबु जगह ये जिनसटा प्रযোज्य नुहे। आज आमर जी अतिथि अछंती से गोटे माने नियारा ओडिया सी गोटे असाध्य को साधन करिकी सतरे रियल लाइफ रे से माने इम्पॉसिबल को पॉसिबल करिकी रखिछंती। भाबंतु गोटे झियो गोटे कम बयसर झियो 19-20 वर्षर झियो सी बॉम्बे आसी आ सी केते स्ट्रगल करथबो एठी आउ एठी आसिकी माने तांकर के सपोर्ट नथिले किछि सहारा नथिला किंतु सी आज हजार हजार ओडिया मानक पई गोटे सहारा पलटिचंती। गोटे ओडिया एसोसिएशन करिसेंती महिला मानकु नेकी बहुत सारा जिनस से ओडिया मानक पई एठी बॉम्बे रे जो 15-20 लाख ओडिया लोक रहउचंती तांको मानक पई से बहुत सारा प्रोग्राम केते कोन कहिसेंती आमे तांको मुहरु सुनिबा। स्वागत करिबा लिनु नायक। मैम नमस्कार जागो उत्कल को स्वागत। मैम आपण को मु कौन डाकिबी माने एक्टिविस्ट लिनु नायक ना मैनेजर जनरल मैनेजर लिनु नायक कहीं ना मैम गोटे कंपनी रो बिजनेस मैनेजर भी तेणु मैम आपण को प्रोफाइल को बेसी एंजॉय करछंती आ केमती आपण को जर्नी रहिला माने बॉम्बे केमिति आसिले केमिति आजी माने हजार हजार ओडिया स्त्री लोक मान पई आपण गोटे इंस्पिरेशन एठी पालिटिचंती आ साहाय्य भी करूचंती से विषय रे टिके आम दर्शक मानकु कहନ୍ତୁ। नमस्कार जय जगन्नाथ। फर्स्ट ऑफ ऑल मु धन्यवाद देबाक चाहूँगी कि मते गोटे फोरम मिली निजको प्रेजेंट करिया को आम ओडिया लोक मानकू आमे केमती आगु को आनी परिबा। मु एया चाहूँगी कि एई मेसेज माध्यम रे आहुरी बहुत आगु को ओडिया माने जने जने दी जन को सहायता करंतु आ आगु को नेकी आसनु मध्य। तो जेमती आपण कहले कि मु स्ट्रगल करके आसीची निश्चित गोटे छोट गाँव शिक्षक परिवार जन्म होगी आसिकी बापा शिक्षक आउ सी आज मत ये जगार एति कॉन्फिडेंस देइछंती जो भरोसा देइछंती कि हाँ माँ तू सब किछि करि पारिबु। आज दिन में मोर यह मेसेज सब ओडिया भाई भौणी मानकू तांको पिला मानकू सेने पूरा फ्रीडम दियंतु विश्वास करंतु से माने आगु को जिवे। दैट इज फर्स्ट कथा। सेकंड कथा तुम जो क्वेश्चन टा पचारलो कि मु एक्टिविटी को डाकिबी एक्टिविस्ट डाकिबी ना मु मैनेजर डाकिबी तो बेटर तुम दीदी डाक कहीं आमर जो ओडिसा रो जोटा गोटे अच्छी कल्चर हाँ दीदी कहला माने सेटा गोटे बहुत आगु को या आसुची। हाँ ठीक अछि आउ एठी आजी बॉम्बे रे बॉम्बे होची गोटे मायानगरी मायानगरी रे समस्ते आसंती किछि गोटे कुहुक स्वप्न देखिकी आसंती मु किछि करिवि मते कि गोटे सपोर्ट करू कि जेतेबेले ओडिया लोक आसंती लोकन को एमती लागे अरे माने ओडिसा होची सबुठु गरीब राज्य एंक पाखरे किछि नाही किंतु देखिया गले सेटा पूरा उल्टा। यदि आज आपण देखिबे ओडिसा सबुठु बड़ धनी राज्य आजिर दिन रे ओडिसा रे जेतिक जिंस अछि कोनोसी माने पूरा पृथ्वी रे भी कोटे एतिक जिंस नथिबो किंतु ताका हम यूटिलाइज करि पारुनी। फर्स्ट कथा हला आपण कहले गोड़ टाणा टाणी सेटा आगुरु थिला गोड़ टाणा टाणी जेतेले हम निज निज भितर गोटे कॉन्फिडेंस बिल्ड करूचे ना नहीं मु ताको सहाय्य करिवि प्रति उत्तर रे मते किछि सहाय्य दरकार नै मु ताको एक कथा कहि के आसी मेसेज टा मु तते सहाय्य कली तू आगु का पांच जण को सहाय्य कर ताको भी एई मेसेज टा चेन हे जीवो ना ऑटोमेटिक हम भितर गोटे कंपटीशन खत्म हे जीवो आ हम आगु को जाई परिबा। मो जर्निंग स्टार्ट हेतिला ऑलमोस्ट 2000 मसिया रे। अच्छा मु आसीथिली बॉम्बे एकुटिया मोर जने भाई हेबे माने से तंग मते जानि नथिले कि चिन्ह नथिले से मते मोरली सपोर्ट करथिले मु तंग ना भी फोरम ने नबाकू चाहूची मुन्ना हेई करकी से मते जानि नथिले कि चिन्ह नथिले किंतु मते से मते एते मोरल सपोर्ट करथिले तांको लागी तांको सहित आउ चार जण भाई थिले से ओडिसा लोक से चार जण लागी मु आजी बॉम्बे रे जदी सेटल हेई पारिची तांको मानको सपोर्ट रे जरूरी नहीं कि खाली से सपोर्ट कर मोर कॉन्फिडेंस मो बापा कॉन्फिडेंस आपण समस्त प्यार आउ ये जो एनवायरनमेंट आम तैयारी करुचे
ହୁଁ, ଆମେ ବନଉଛେ ଗୋଟେ ଏନଭାୟରନମେଣ୍ଟ କି ମୁଁ କେତେ କନଫିଡେଣ୍ଟ, ମୁଁ କଣ କରିପାରିବି। ହୁଁ, ପଜିଟିଭ, ଆମ ବଡି ହଉଛି ଗୋଟେ ମ୍ୟାଗ୍ନେଟ, ଇଏ ହୁଁ, ପଜିଟିଭ ଆଟିଚ୍ୟୁଡକୁ ସବୁବେଳେ ଟାଣିକି ରଖେ। ହୁଁ, ତ ସେଇ ଜିନିଷଟା ମତେ ଆଜି ଏଠିକି ନେଇକି ଆସିଛି। ଆଚ୍ଛା। ତାପରେ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନଥିଲି, ଭାଷା ବି ଜାଣିନଥିଲି, ମୁଁ କେବଳ ଓଡ଼ିଆ ଜାଣିଛି, ଇଂଲିଶ ଖଣ୍ଡେ ଓଡ଼ିଆ ଜାଣିଛି। ମୁଁ ନିଜେ ଡିସାଇଡ୍ କଲି କି ୱିଦିନ୍ 1 ମନ୍ଥ ମୁଁ ମରାଠୀ ଶିଖିଲି, ମୁଁ ଗୁଜରାତୀ ଜାଣିଲି, ସବୁ କିଛି ଜାଣିଲି। କାହିଁକିନା ମୋତେ ସେ ଅନୁସାରେ ଆଉ ଆଜି ଏଠି ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରିକି ମୁଁ ଗୋଟେ ସେଲ୍ସ ରୋଲ୍‌ରେ ଅଛି। ମୁଁ ପିଲାଙ୍କୁ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରୁଛି। ମାର୍କେଟରେ ଯାଇକି ମୋତେ ଆପଣ ଯାହା ଦେବେ ମୁଁ ସେଇଆ ବିକିକି ଆସିବି। ଆଚ୍ଛା। ବିଇଂ ଏ ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ, ମୁଁ ହୁଁ, ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କରିଛି ଯୋଉ, ହଁ, ସେଇଟା ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ଲସ୍ ପଏଣ୍ଟ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା। ତାପରେ ଆସିଲା ଆମର ଯୋଉ ଓଡ଼ିଆ ଭାଇ ଭଉଣୀ, ମୁଁ କାହିଁକି ଏଇ ଜିନିଷ ପ୍ରତି ଏତେ ଆକୃଷ୍ଟ ହେଲି? ମୁଁ କାହିଁକି ଏଇ ଜିନିଷଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି? ହୁଁ, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଆସିଥିଲି, ମୁଁ ଜାଣିଛି ମୁଁ କାହାକୁ ପଚାରିବି, ମୁଁ ଏଇଠି କେମିତି ଯିବି, କଣ କରିବି, ଭାଷା ଆସିନି। ମୋତେ କେହି ଗାଇଡ୍ କରିବାକୁ ନାହାନ୍ତି। କାହିଁକିନା ସେମାନେ ତ ମୋତେ ଆଣିଦେଲେ, ରଖିଦେଲେ ଏଇଠି। ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁ ଆସିଗଲୁ, ଆମେ ତତେ ସପୋର୍ଟ କରିବୁ। ହୁଁ, କିନ୍ତୁ ବମ୍ବେରେ ହଉଛି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଜିନିଷ ହେଲା ଟାଇମ୍। ହୁଁ, ଟାଇମ୍ ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ଆପଣ କାହାକୁ ପଇସା ମାଗିବେ ସେ ଦେଇଦବ, କିନ୍ତୁ ସେ ଟାଇମ୍ ଦେଇପାରିବନି। ହୁଁ, କାହିଁକିନା ସମସ୍ତେ ସକାଳୁ ଉଠିଲେ, ଏଇ ଲୋକାଲ ଟ୍ରେନ୍‌ର ଭିଡ଼, ଲାଇଫ୍ ଲାଇନ୍‌ର ଭିଡ଼ ହୁଁ, ଭିତରେ ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗଲେ, ରାତିକି ଆସିଲେ, ଇଏ ହୁଁ, କଲେ। ତେଣୁ ତା ଭିତରେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯଦି ଆମ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଏଠିକି ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରିକି, ହୁଁ, ପାଠ ପଢ଼ାରେ କୌଣସି କମି ନାହିଁ। ହୁଁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରପର୍ ଗାଇଡାନ୍ସ ମିଳୁନି। ହୁଁ, ସେମାନେ ବମ୍ବେରେ ସେଟଲ୍ ହେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ହୁଁ, ସେଇଟା ହଉଛି ମୋର ମେନ୍ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ବସାଇ ବିରାର ଅଞ୍ଚଳରେ ଯୋଉ ରହୁଛି ମୁଁ 2005 ମସିହାରୁ ମୁଁ ସେଇଠି ଯାଇକି ରହିଲିଣି ବସାଇ ବିରାରରେ। ହୁଁ, ତ ସୋସିଆଲ ୱାର୍କ ଆମର ଚାଲିଥାଏ, ବସ୍ତିକୁ ଯିବା, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏମ୍ପାୱାର କରିବା, ସ୍ପେଶାଲି ଲେଡିଜ୍ ମାନଙ୍କୁ। ଯେତେବେଳେ କୋଭିଡ୍ ଆସିଲା, କୋଭିଡ୍ ଆମକୁ ବହୁତ କିଛି ଶିଖେଇ ଦେଲା କି ଆଚ୍ଛା। ଏକୁଟିଆ କେମିତି ତମେ ଯିବ। ଗୋଟେ ହୁଁ, ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ହିସାବରେ ତମେ କେମିତି ଏକୁଟିଆ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରିପାରିବ। ତ ମେଜରଲି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯଦି ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ନା, ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି ଆରେ ମୁଁ ତ କିଛି କରିପାରିବିନି। ମୁଁ ତ ଖାଲି ଘର ଭିତରେ ରୋଷେଇ କରିବାକୁ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମ ମୋର। ହେଇଛି। ହୁଁ, ମୁଁ କିଛି କରିପାରିବିନି। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଅଲୌକିକ ଶକ୍ତି ଅଛି, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଛୁପା ହୁଆ ଶକ୍ତି ଅଛି। ସେମାନେ ସବୁ କିଛି କରିପାରିବେ। ହୁଁ, ତାଙ୍କୁ ସେ ଯୋଉ କନଫିଡେନ୍ସ ଦବାଟା, ହୁଁ, କି ନାଇଁ ତମେ ସବୁ କିଛି କରିପାରିବ। ମତେ ବହୁତ ବାଧାବିଘ୍ନ ଆସିଛି। ତା ଭିତରେ ବି ଯେତେବେଳେ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଆମର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ହେଲେ, ସେଇଟା ଆମକୁ ବହୁତ ଇନ୍ସପାୟାର କଲା। କି ଯଦି ସିଏ ଆଜି ହେଇପାରୁଛନ୍ତି ହୁଁ, ଗୋଟେ ଏମିତି ଏରିଆରୁ ଆସି ଏତେ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରି, ତାଙ୍କ ହୁଁ, ଲାଇଫ୍‌ରେ ବି ବହୁତ କିଛି ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଷ୍ଟୋରୀ ଘଟିଛି। ହୁଁ, ତା ଭିତରେ ଯଦି ସିଏ ହେଇପାରିଲେ ଆମେ କାହିଁକି ହେଇପାରିବାନି? ତେଣୁ ଆଚ୍ଛା। ଆମେ 3 ବର୍ଷ ତଳେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ଆମର ବସାରେ ଗୋଟେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଅଛି। ଆମେ ସେଠି ସମସ୍ତେ ମହିଳାମାନେ 150 ମହିଳା ଅଲମୋଷ୍ଟ ଆମେ ଡିସାଇଡ୍ କଲୁ ନାଇଁ ଆମେ ଆଗକୁ ଯିବା। ହୁଁ, ଆମେ ଗୋଟେ ମହିଳା ସଂଗଠନ କରିବା। ମାନେ ଆମେ ଓଡ଼ିଆ, ପୁରା ଓଡ଼ିଆରେ? ପୁରା ଓଡ଼ିଆ, ଏଥିରେ ପୁରା ଓଡ଼ିଆ। ହୁଁ, ଆମେ ଗୋଟେ ମହିଳା ସଂଗଠନ କରିବା। ସେଇ ମହିଳା ସଂଗଠନକୁ ନେଇକି ଆମେ ଆମର ଫର୍ଷ୍ଟ ଥିଲା 5ଟି ଲକ୍ଷ୍ୟ। ହୁଁ, ପ୍ରଥମ ହେଲା କି ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ। ହୁଁ, ସେ ଓଡ଼ିଆ ହଉ, ନନ୍ ଓଡ଼ିଆ ହଉ, ଆମେ ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ କରିବୁ। ହୁଁ, ସେମାନଙ୍କୁ କେମିତି ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ଠିଆ କରିବୁ। ଆମର ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଲା ମେନ୍ କଥା ହେଲା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା। ହୁଁ। ଆମର ଯୋଉ ଭାଷାଟା ଅଛି, ଏଇଠି କେହି ଆଉ ପ୍ରାୟ ଘରେ କଥା ହଉନାହାନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ। ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଘରେ ସମସ୍ତେ ହଁ। ଇଂଲିଶ, ହିନ୍ଦୀରେ କଥା ହଉଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଗାଁକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଡିଫିକଲ୍ଟ। ଜେଜେ ସହିତ କଥା ହେବେ, ସେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଜେଜେ କଣ? ହୁଁ, ହୁଁ, ତ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ଆମେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଲୁ। ହୁଁ, ତାପରେ ଶିକ୍ଷା ଗଲା ଆମର କଣ? ସଂସ୍କୃତି। ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତିରେ ଆମେ କଣ ପର୍ବ କରୁଛେ, କଣ ନ କରୁଛେ, ହୁଁ, ଆମେ ପ୍ରାୟ ସେ ସଂସ୍ଥା ମାଧ୍ୟମରେ ଗତ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ଆମେ ପ୍ରତି ପର୍ବପର୍ବାଣୀ କରି ଆସୁଛୁ। ସେ ହଁ। ଖୁଦୁରୁକୁଣୀ ହଉ, ପଖାଳ ଦିବସ ହଉ, ଉତ୍କଳ ଆଚ୍ଛା, ଦିବସ ହଉ, ଆପଣଙ୍କର ବୋଇତ ବନ୍ଦାଣ ହଉ, ହେଲା? ଆଚ୍ଛା। ଆପଣ ଯୋଉ କହିବେ ସାବିତ୍ରୀ ଅମାବାସ୍ୟା ହଉ, ଆମେ ସବୁ ଜିନିଷ ଏଠି ପୁରା ପ୍ରପର୍ ଓଡ଼ିଆ ହିସାବରେ ଆମେ ଏକାଠି ହେଇ 100, 200, 300 ଯାହା ବି ହଉଛନ୍ତି। ହଁ। ତା ବାଦେ ଆମେ ଆମର ଆନୁଆଲ୍ ଡେ ବି ଗୋଟେ କରୁଛୁ। ଯୋଉଥିରେ ଆନୁଆଲ୍ ଡେରେ ଆମେ ସମସ୍ତ ଗେଷ୍ଟମାନଙ୍କୁ ଡାକୁଛୁ। ହୁଁ, ଆମେ କହୁଛୁ ଆମେ ବର୍ଷ ଯାକ କଣ ଆଚିଭ୍ କଲୁ। ହୁଁ, ତୃତୀୟ ହେଲା ଆମର ଏ ଯୋଉ ଭାଷା ଆମେ କହୁଛୁ, ଆମେ କହୁଛୁ ଭାଷାଟାକୁ କେମିତି ଆମେ ବଜାୟ ରଖିବୁ। ହୁଁ, ଆମେ ତାର ସଣ୍ଡେକୁ ଗୋଟେ ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ କରଉଛୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ସଂସ୍ଥା ସହିତ ଆମେ ଯୋଡ଼ି ହେଇଛୁ। ହୁଁ, କାହିଁକିନା ସେମାନେ ବି ପଢଉଥିଲେ। ଆମେ କହିଲୁ ଆମେ ଅଲଗା କଣ କରିବା? ହୁଁ, ଏଇଠି କୋଲାବୋରେସନ୍ ଏଇଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହଉଛି। ହୁଁ, ତେଣୁ ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ବି ଦଉଛୁ। ସେଠି ବୟସ ସୀମା କିଛି ନାହିଁ। ହୁଁ, ଆପଣ କିଏ ବି ଆସିକି ଅନଲାଇନ୍‌ରେ ଜଏନ୍ କରିପାରିବେ, ହୁଁ, ଶିଖିପାରିବେ। ତା ଭିତରେ ଆମର ଭାଷା ଉପରେ କୁହାହଉଛି, ସଂସ୍କୃତି ଉପରେ କୁହାହଉଛି, ଆମର କଳା ଉପରେ କୁହାହଉଛି। ହୁଁ, ଯୋଉ ଆମର ଓଡ଼ିଶୀ ଡ୍ୟାନ୍ସ ବିଲୁପ୍ତ ହେଇଗଲାଣି, ଏଠି ଆସିକି ଲୋକ ଅଲଗା ସବୁ ଡ୍ୟାନ୍ସ ହେରିକା କରୁଛନ୍ତି। ତା ଉପରେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆହଉଛି। ଆଚ୍ଛା। ହେଲା। ଚତୁର୍ଥ ହେଲା ଆମେ ଯୋଉ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ପାଇଁ। ହୁଁ, କାହିଁକିନା ବମ୍ବେର କ୍ୟାନ୍ସର ହସ୍ପିଟାଲ ଅଛି ବମ୍ବେରେ। ସ୍ପେସିଆଲି କ୍ୟାନ୍ସର ହସ୍ପିଟାଲ ହେଲା, ଯେକୌଣସି ହସ୍ପିଟାଲ ହେଲା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ପାଇଁ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କିଛି ଏଠି ବେନିଫିଟ୍ ବା ଗାଇଡାନ୍ସ ମେନ୍‌ଲି ମିଳିପାରୁନି। ହୁଁ, ସେମାନେ ବହୁତ ହଇରାଣ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି କୋଉଠିକି ହଉଛନ୍ତି। ଯିବେ, କଣ କରିବେ। ହୁଁ, ତା ଉପରେ ଆମେ ସ୍ପେସିଆଲି ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇଥିଲୁ। ବ୍ଲଡ୍ ଡୋନେସନ୍ କ୍ୟାମ୍ପ, ବୃକ୍ଷରୋପଣ ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର ମେନ୍ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା। ମ୍ୟାମ୍ ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ତ ଏଇଠି ରହିବ, କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ବି କହି ରଖେ କି ଟାଟାର ଯୋଉ କ୍ୟାନ୍ସର ହସ୍ପିଟାଲ ଅଛି ବମ୍ବେରେ, ଆମ ଓଡ଼ିଶାରୁ ବହୁତ ଲୋକ ମାନେ କ୍ୟାନ୍ସର ପେସେଣ୍ଟସ୍ ଆସନ୍ତି ଏଠି ଅ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ। ତ ସେମାନେ ଏଠିକି ଯୋଉ ଆସୁଛନ୍ତି, ଦେ ଆର୍ ଫେସିଂ ଲଟ୍ ଅଫ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ସ, ଲଟ୍ ଅଫ୍ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ୍। ଆସିଲେ ତାଙ୍କର କେହି ଚିହ୍ନା ପରିଚୟ ନାହାନ୍ତି। ସେ ରହିବେ କୋଉଠି?
ହସ୍ପିଟାଲର ଲୋକେସନ୍ କୋଉଠି? ଗାଇଡାନ୍ସ କ'ଣ? ମାନେ ଭାବନ୍ତୁ ମାନେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ନର୍କ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭଳିଆ ହେଇଯିବ। ମାନେ ଗୋଟେ ଲୋକ ସାଙ୍ଗରେ ଜଣେ ଆସିବ ଯିଏ ଆଟେଣ୍ଡାଣ୍ଟ ଆସିଛି, ସିଏ ବି ବହୁତ ହି ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରୁଛି। ୟା ପାଇଁ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ଆପଣ ନେଇଛନ୍ତି କି ଆଗାମୀ ଦିନରେ କ'ଣ ନେଇପାରିବେ? କାହିଁକିନା ଏଥିରେ ମୋ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକ ଯିଏ ଏଠିକି ଆସୁଛି ବମ୍ବେ, ତାକୁ ଫୋକସ୍ କରିବାର ଅଛି। ମାନେ ସିଏ କେମିତି ଭଲରେ ଭଲରେ ସୁସ୍ଥ ହେଇକି ପୁଣି ଓଡ଼ିଶା ଫେରିଯାଉ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବିବେକ। ଅ, ଯେମିତି ଆପଣ କହିଲେ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି, ଆମେ ବହୁତ ଛୋଟ ଛୋଟ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛୁ। ଅ, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆହୁରି ଆମେ ୟାକୁ ମାନେ ବହୁତ ଭଲ ଆକାରରେ ରଖିବୁ। ଯେମିତିକି ଆସୁଛି ଆମେ ତାକୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଗାଇଡ୍ କରୁଛୁ କି ଆପଣଙ୍କୁ କୋଉ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଡକ୍ଟର ପାଖରେ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ନମ୍ବର ଅଛି? ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେମିତି ସେମିତି ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ନମ୍ବର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମ ଟିମ୍‌ର 2 ଜଣଙ୍କୁ ଆମେ ଡେଡିକେଟ୍ କରେଇଛୁ। କିଏ ବି ଆସିଲେ ତାଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରୁଛନ୍ତି। ହୁଁ, ସେମାନେ ତାପରେ ଗାଇଡାନ୍ସ ପାଇଁ ସେମାନେ ମୋ ପାଖକୁ ଡେଫିନେଟଲି ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। ହୁଁ, ତ ଆମର ଯୋଉ ଫୋର୍ଟିସ୍ ହସ୍ପିଟାଲ ଅଛି, ହୁଁ। ଫୋର୍ଟିସ୍ ସହିତ ଆମର ଟାଇ ଅପ୍ ଅଛି। ଆଉ ଆଚ୍ଛା, ଯୋଉ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ ଏବେ ଫୋର୍ଟିସ୍‌ରେ ବି ଚାଲୁଛି। ଆଚ୍ଛା ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ ହଁ, ଏଠି ବମ୍ବେରେ ବି ବମ୍ବେରେ ଚାଲୁଛି। ଚାଲୁ ହେଇଗଲା। ଆଉ ସେଇଟା ଫୋର୍ଟିସ୍‌ରେ ବି ଚାଲୁଛି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆରେ ଚାଲୁଛି। ଟିଲ୍ ଲାଷ୍ଟ 2 ମନ୍ଥସ୍ ହୁଁ, ଆପଣଙ୍କର ଖାଲି ଆଇପିଡି ଥିଲା। ଆଚ୍ଛା, ଏବେ ଓପିଡିଟା ବି ସେମାନେ ଚାଲୁ କରିଦେଇଛନ୍ତି। କାହିଁକିନା ଆମେ ଆଚ୍ଛା, ସେଥିପାଇଁ କରିଥିଲୁ, ହୁଁ, ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଦେଇଥିଲୁ, କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇଥିଲୁ। ତ ସେମାନେ ଏଇଟା ଏବେ ଆଇପିଡିଟା ବି ଓପିଡିଟା ବି ଚାଲୁ କରୁଛନ୍ତି। ହୁଁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ମେନ୍ ଜିନିଷ ହେଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯୋଉଟା କରୁଛୁ ସେଇଟା ହେଲା କି ଗାଇଡାନ୍ସ କରିବା। କୋଉ ହୁଁ, ଡକ୍ଟରକୁ ଦେଖେଇବେ, ହୁଁ, କେମିତି ସେମାନେ ଇଜିଲି ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ପାଇବେ। କାହିଁକିନା ହୁଁ, ମେନ୍ ହେଲା ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ। ରହିବାଟା ତ ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା ଡେଫିନେଟଲି। ସେମାନେ ତ ପଇସା ଫୋପାଡ଼ିଲେ କୋଉଠି ବି ଯାଇକି ରହିପାରିବେ। ହୁଁ, କିନ୍ତୁ ମେନ୍ ହେଲା ଡକ୍ଟରର ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ। ହୁଁ, ଆପଣ ଯଦି ଟାଟା ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଯିବେ ଆପଣଙ୍କୁ 30 ଦିନର ୱେଟିଂ ଲାଗୁଛି। ହୁଁ, ମିନିମମ୍ 30 ଦିନର ୱେଟିଂ। ହୁଁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆମେ କୋଉ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ନିଜେ ବି ଯାଉଛୁ। ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରେ ଯେତେବେଳେ ଲୋକ ଆସୁଥିଲେ ଆମେ ନିଜେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯାଉଥିଲୁ, ତାଙ୍କୁ ଦେଖୁଥିଲୁ, ହୁଁ, କେମିତି ଗାଇଡ୍ କରାହବ। ତ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଆମର ଗୋଟେ ଟିମ୍ ଅଛି। ହୁଁ, ସେମାନେ ନିଜେ ଯାଇକି ଗାଇଡ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଯୋଉଟା ପସିବୁଲ୍ ହେଇପାରୁଛି। ଗାଇଡ୍ କରୁଛନ୍ତି, କୋଉ ଡକ୍ଟର ସହିତ ଆମେ କେମିତି ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଫିକ୍ସ କରିଦବୁ। ତାପରେ କିଛି ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ଅଛନ୍ତି, ଏନଜିଓ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବହୁତ ଚିପ୍‌ରେ ରହିବାକୁ ଯେମିତି ଆମର ହନୁମାନ ଟେକଡି ଅଛି, ହୁଁ, ହେଲା। ସେଠି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ସେମାନେ ମାଗିବେ। ହୁଁ, ଯୋଉ ଆଉ ଗୋଟେ ମୁଁ କହିଥିଲି ଆଉ ଗୋଟେ ସଂସ୍ଥା ଅଛି, ସେମାନେ ସେଠି ରହିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛନ୍ତି। ହାର୍ଡଲି 100-200 ରୁପିସ୍, 300 ରୁପିସ୍ ପର୍ ଡେ। ପର୍ ଡେ। ହଁ, ସେଠି ରହିବ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରପର୍ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେମାନେ ଭ୍ୟାଲିଡେଟ୍ କରିବେ। ଭ୍ୟାଲିଡେଟ୍ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଠି ରହିବାକୁ ଦେବେ। ସେଇଟା ହୁଁ, ନିୟର୍ ଟାଟା ହସ୍ପିଟାଲର। ହୁଁ, ଖାରଘରରେ ବି ସେମିତି କିଛି ଅଛି। ଆଉ ଜଣେ ଆମର କବିତା ଭାଉଜ ଅଛନ୍ତି, ସିଏ ଅଲରେଡି କ୍ୟାନ୍ସର ସେବାରେ ବହୁତ ବର୍ଷ ହେଲା ଅଛନ୍ତି। ହୁଁ, ସିଏ ବି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ନ୍ୟୁ ବମ୍ବେ ସାଇଡ୍‌ରେ ଗୋଟେ ସେଲ୍ଟର ହୋମ୍ ଟାଇପ୍‌ର କରଉଛନ୍ତି। ହୁଁ, ତାଙ୍କ ସହିତ ବି ଆମେ ଟଚ୍‌ରେ ରହୁଛୁ। କାହିଁକିନା ଆମେ ତ ଏତେ ଜଲ୍ଦି ସବୁ କିଛି ନିଜେ କରିପାରିବୁନୁ। ହୁଁ, ତେଣୁ ଆମେ ଅଲଗା ସଂସ୍ଥାଠୁ ହେଲ୍ପ ବି ନଉଛୁ କି ହୁଁ, ଆମର ଏଇ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ୟାଙ୍କୁ ଆକୋମୋଡେଟ୍ କରାନ୍ତୁ। ହୁଁ, ବା ଓଡ଼ିଶା ଭବନରେ ଆମେ କିଛି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିକି ସେଠି ବି କିଛି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଗାଡ଼ କରେଇ ଦଉଛୁ ରହିବା ପାଇଁ। ହୁଁ, ଯୋଉଠି ମେଜର ଯୋଉଟା ହେଲା ଆମେ ଏବେ ଫୋକସ୍ କରିଛୁ କି ଡକ୍ଟର ସହିତ କେମିତି କୋଅର୍ଡିନେଟ୍ କରେଇକି ତାଙ୍କୁ ହୁଁ, ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟଟା ଦବୁ, ତାଙ୍କର ଚିକିତ୍ସାଟା ସୁରୁଖୁରୁରେ ହବ। ହୁଁ, ସେଇଟା ପାଇଁ ଆମେ ମେଜର ଫୋକସ୍ କରିଛୁ। ଆଉ ଯୋଉମାନେ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଲୋ ଲେଭେଲ୍ କ୍ଲାସ୍‌ରୁ ବା ମିଡିଲ୍ ଲେଭେଲ୍ କ୍ଲାସ୍‌ରୁ ବା ଯୋଉମାନଙ୍କର ହୁଁ, ଆଟଲିଷ୍ଟ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ ଅଛି ବା ଆମର ଅଲଗା କିଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଫ୍ୟାସିଲିଟି କାର୍ଡ ଅଛି, ସେଇଟା କେମିତି ଏଠି ୟୁଟିଲାଇଜ୍ ହେଇପାରିବ। ହୁଁ, ସେଇଟା ପାଇଁ ଚାଲିଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମେ ଗୋଟେ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ନମ୍ବର ଡେଫିନେଟଲି ବାହାର କରିବୁ। ହୁଁ, ଟିକିଏ ପ୍ରପର୍ ଆସିଲା ପରେ ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଫ୍ଲାସ୍ ବି କରିବୁ ମେ ବି ଆପଣଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଥ୍ରୁରେ ଅଲଗା କିଛି ମାଧ୍ୟମରେ। ହୁଁ, ତ ଯିଏ ବି ଆସିବ ସେମାନେ ସେଇ ନମ୍ବରରେ କଲ୍ କରିପାରିବେ। ଯେତିକି ଆମ ଦ୍ୱାରା ହେଇପାରିବ ଗାଇଡାନ୍ସ ହୁଁ। ଆମେ ସେତିକି ସେମାନଙ୍କୁ କରିବୁ। ତ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆପଣଙ୍କ ସଂସ୍ଥାର 2 ଜଣ ଲୋକ ୟାକୁ ଟେକ୍ କେୟାର କରୁଛନ୍ତି। ହଁ। ତ ମୁଁ ଗୋଟେ ଅନୁରୋଧ ଏଇଟା ରହିବ କି ସେମାନଙ୍କ ନମ୍ବର ଆମେ ଜାଗ ଉତ୍କଳ ଫେସବୁକ୍ ପେଜରେ ୟା ଇନଷ୍ଟା ପେଜରେ ଆମେ ଦେଇପାରିବା? ହଁ, ଦେଇପାରିବା। ସେଇଟା ଆମେ ଗୋଟେ କମିଟିରେ ଗୋଟେ ଥର କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇକି ଆମେ ସେ ନମ୍ବରଟା ବି ଦେଇପାରିବା, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଲୋକମାନେ ଲୋକମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଡାଇରେକ୍ଟ କଲ୍ ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ। କରିପାରିବେ। ହଁ। କାହିଁକିନା ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଯୋଉମାନେ ତ ଧନୀ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକ ରହିଲେ ସେମାନେ ତ କ୍ୟାନ୍ସର ହେଲା କି ଇଏ ହେଲା ନାଇଁ, ସେମାନେ ଦେ କ୍ୟାନ୍ ଆଫୋର୍ଡ। ନାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ ଜିନିଷ କାଟିବି ଆପଣଙ୍କର। ହୁଁ, ଇଭେନ୍ if ଧନୀ ଶ୍ରେଣୀର ହେଲେ ବି ନା କ୍ୟାନ୍ସର ଏମିତି ଗୋଟେ ରୋଗ, ହୁଁ, ଆପଣ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପଇସା ଅଛି। ହୁଁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଯୋଉ ପ୍ରପର୍ ଡକ୍ଟରର ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ, ହୁଁ। ପଇସା ଥିଲେ ତ ସେ ଡକ୍ଟରର ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମିଳିବନି ନା। କାହିଁକିନା ଆଜିକାଲି ସବୁ ଜିନିଷ ଚାଲୁଛି, ଧର ଆପଣଙ୍କର ଚିହ୍ନା ଅଛି, ରେଫରେନ୍ସ ଅଛି, ଆପଣ ହଁ, ଜାଣିଛନ୍ତି। ରେଫରେନ୍ସର ଗୋଟେ ତ ଇଏ ବି ରହୁଛି। ମେନ୍ କଥା ହଉଛି ଟାଇମ୍। ହୁଁ, ସେଇ ଟାଇମ୍‌ରେ ପ୍ରପର୍ ଟାଇମ୍‌ରେ କେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ମିଳୁଛି। ହୁଁ, ପ୍ରପର୍ ଡକ୍ଟର ହୁଁ, ଯିଏ ସର୍ଜନ ଅଛନ୍ତି ବା ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବେ, ହୁଁ, କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ କେମୋ ନେବେ, ଇଏ କରିବେ, ତାଙ୍କର ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟଟା ହଉଛି ମେନ୍। ହୁଁ, ସେଠି ପଇସା ମ୍ୟାଟର କରେନି। ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ କୋଭିଡ ସମୟରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପଇସା ଥାଇକି ବି ବେଡ୍ ମିଳୁନଥିଲା। ହୁଁ, 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 ତ ହୁଁ, ସେଇଠି ପଇସା ମ୍ୟାଟର କରେନି। ହୁଁ, ସେଇଠି ତମକୁ ଗାଇଡାନ୍ସ ମ୍ୟାଟର କରେ। ହୁଁ, ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଆମେ ସେଇ ଜିନିଷର ଗୋଟେ ଲାଇଫଲାଇନ୍ ବନିବୁ। ହୁଁ, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଥ୍ରୋରେ ଲୋକଙ୍କୁ ବି ମେସେଜ ପାସ୍ ଅନ୍ କରନ୍ତୁ। ହୁଁ। ଯିଏ ବି ଆସିବ ଆମେ ସେ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ବି ତାଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରିବୁ। ତାଙ୍କୁ ପ୍ରପର୍ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କେମିତି ମିଳିବ। ଯେମିତି ଆପଣ ଏବେ କହିଲେ କି 100-200 ଟଙ୍କାରେ ତାଙ୍କର ରହିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ପର୍ ଡେ।
କାହିଁକିନା ସି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ମୁଁ ବି ମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନହେଲେ ବି ପାର୍ସିଆଲି ଆପଣଙ୍କ କଥାରେ ରାଜି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଉଛି କି ପଇସା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ବାଧକତା। ଆ, ବହୁତ ଗରିବ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗରେ ମରି ବି ଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ ସେମାନେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ବମ୍ବେ ଯାକେ ଯିବୁ ଗଲେ ତାଙ୍କର କେହି ଚିହ୍ନା ପରିଚୟ ନାହାନ୍ତି ଆଣ୍ଡ ଦେୟାର ଆର୍ ସୋ ମେନି ଅଦର ଥିଙ୍ଗସ୍। ଲାଇକ୍ ସେଇ ଲୋକମାନେ ଯଦି 100-200 ଟଙ୍କାରେ କେଉଁଠି ପାଖରେ ରହିପାରିଲେ ଆଉ ଯାଇକି ସେଠୁ ଡାକ୍ତର ଦେଖେଇକି ମେଡ଼ିସିନ ଧରି ଘରକୁ ଫେରି ପାରିଲେ ତ ଇଟ୍ସ ନଥିଙ୍ଗ ଲାଇକ୍ ଏନିଥିଙ୍ଗ। ସେଥିରେ ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନେ ଯେମିତି ମୁଁ କହିଲି କବିତା ଭାଉଜ ହେରିକା କରୁଛନ୍ତି ଅଲଗା ସଂସ୍ଥାମାନେ ଅଛନ୍ତି। ହୁଁ ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଟାଇଅପ୍ କରିଛୁ। ହୁଁ ତ ଡେଫିନେଟଲି ଯୋଉଠି କିଛି ଆସିଲେ ଆମକୁ ଏମିତି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଆସୁଛି ଆମେ ତାଙ୍କମାନଙ୍କ ସହିତ ଟାଇଅପ୍ କରୁଛୁ। ଅଲଗା ବି କିଛି ସଂସ୍ଥା ଅଛନ୍ତି ହୁଁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରହିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହଉଛି। ବଟ୍ ୱିଥ୍ ପ୍ରପର୍ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟସ୍। ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଭେରିଫାଇ କରିଦେଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ତାଙ୍କୁ ହୁଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ରହିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛନ୍ତି। ଏବେ ଧର ମନେକର ଟାଟା ହସ୍ପିଟାଲ ହେଲା ହୁଁ ତ ସେ ଦାଦର ସାଇଡ୍‌ରେ ହିଁ ରହିପାରିବେ ନା ହୁଁ ସେମାନେ ୱାସି ସାଇଡ୍‌ରେ ରହିପାରିବେ। ହୁଁ ଯିଏ ୱାସି ସାଇଡ୍‌ରେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ନେଉଛନ୍ତି ଯେମିତି କହିଲେ ମୁଁ ଫୋର୍ଟିସ୍‌ରେ ଆମର ଏବେ ହେଇଯାଉଛି କାହିଁକିନା ଦାଦରରେ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ମିଳିବାକୁ ବହୁତ ଟାଇମ୍ ଲାଗୁଛି। ହୁଁ ହୁଁ ଆମର ଟାଟା ହସ୍ପିଟାଲରେ ହୁଁ ସେଇ ଜିନିଷଟା ଫୋର୍ଟିସ୍‌ରେ ଆମକୁ ଇଜିଲି ହେଇଯାଉଛି। ଇଜିଲି ତେଣୁ ଆଭେଲେବଲ୍। ଆମେ ଏଇପଟେ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ସେଲ୍ଟର ହୋମ୍ ଖୋଜୁଛୁ ହୁଁ ଯୋଉ କିଛି ସଂସ୍ଥା ଆଗକୁ ଆସନ୍ତୁ ସେଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫିକେସନ ଚାଲିଛି। ପ୍ରୋସେସରେ ଅଛି। ଆମେ ହୁଁ କିଛି ଆଉ ଗୁଜୁରାତି ସଂସ୍ଥା ଅଛନ୍ତି ଅଲଗା ସଂସ୍ଥା ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ କି ଆମକୁ ହେଲ୍ପ କରୁଛନ୍ତି। ହୁଁ ସେମାନେ ଯଦି କିଛି ଆମକୁ ଇନ୍ ଫ୍ୟୁଚର ହେଲ୍ପ କଲେ ଡେଫିନେଟଲି ଆମେ ଏଇଟାକୁ ବି ଆଭେଲ୍ କରିପାରିବୁ। ଆଚ୍ଛା, ଏବେ ଆସିବା ଆପଣଙ୍କ ଉତ୍କଳ ମହିଳା ସେବା ସଂସ୍ଥାକୁ। ମାନେ ଯୋଉ ଆପଣ ଉତ୍କଳ ମହିଳା ସେବା ସଂସ୍ଥା ବସାଇ ବିରାର, ବସାଇ ବିରାରରେ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ସଂସ୍ଥାଟା ଅନ୍ଧେରି ଏପଟ ପୁରା ମୁମ୍ବାଇ କେବେ କଭର କରିବ? ହଁ, ସେଇଟା ଆମର ଗୋଟେ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଅଛି କି ବମ୍ବେରେ ଅଲମୋଷ୍ଟ ମୋର୍ ଦାନ୍ 50+ ଓଡ଼ିଆ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା। ତ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ କି ସମସ୍ତେ ଯଦି ଆମେ ମିଶିଯିବା ହୁଁ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ। ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ହେଇଯିବା। ମେ ବି ଏରିଆ ହିସାବରେ ଆମେ ସର୍ଭ କରିବା। ହୁଁ ହୁଁ। ଆମେ ବସାଇ ଏରିଆରେ ଅଛୁ, ଆମେ ବସାଇ ଏରିଆର ଲୋକଙ୍କୁ ସର୍ଭ କରିବୁ। କିଏ କଲ୍ୟାଣରେ ଅଛି, ସେ କଲ୍ୟାଣ ଲୋକଙ୍କୁ ସର୍ଭ କରିବ। କିଏ ୟା ଅନ୍ଧେରିରେ ଅଛି କିଏ ଅନ୍ଧେରିରେ। ଅନ୍ଧେରିରେ ହୁଁ ଅଛି, ଅନ୍ଧେରି କରିବ। କିଏ ୱାସିରେ ଅଛି, ୱାସିରେ କରିବ। ହୁଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯଦି ମିଶିଯିବା, ଆମର ଗୋଟେ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ନମ୍ବର ଟାଇପ୍‌ର କିଛି ହେଇଯିବ। ହୁଁ ତାହେଲେ ଆମେ ଧର ବର୍ତ୍ତମାନ କରୁଛୁ, ମୁଁ କରୁଛି କ୍ୟାନ୍ସର ସେବା, ପଢ଼େଇବା, ଆଉ ଜଣେ ଯେମିତି ଆମେ ପାଠ ପଢ଼ାଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଗୋଟେ ସଂସ୍ଥା ସହିତ ଆମେ ଟାଇ ଅପ୍ କରେଇଛୁ। ହୁଁ ହୁଁ ତେଣୁ ଆଟ୍ ଏ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଟାଇମ୍ ଅନଲାଇନ୍ ସେ ପାଠ ପଢ଼େଇଲେ ଆମ ପିଲା ବି ପଢ଼ିପାରିବେ, ତମ ପିଲା ବି ପଢ଼ିପାରିବେ, ତାଙ୍କ ପିଲା ବି ପଢ଼ିପାରିବେ। ହୁଁ ତେଣୁ ଆମେ ଯୋଉ ଫ୍ୟାସିଲିଟି ଗୁଡ଼ା ଦବାକୁ ଚାହୁଁଛେ ଆଜ୍ ଏ ଓଡ଼ିଆ ଏଠି ଯେମିତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ଫ୍ୟାସିଲିଟି ମିଳୁ ବା ସେମାନେ ତାକୁ ଆଭେଲ୍ କରିପାରନ୍ତୁ। ହୁଁ ସେଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ସେକେଣ୍ଡ କଥା ହେଲା ଆପଣଙ୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍‌କୁ ଆସିଲି ମୁଁ କି ଆପଣ କେବେ ବମ୍ବେ ଆଡ଼େ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ କରିବେ? ହୁଁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଅଲଗା ସଂସ୍ଥା ଥ୍ରୁରେ ହୁଁ ତାଙ୍କୁ ଆମେ କୋଅର୍ଡିନେଟ୍ କରେଇ, ଟାଇ ଅପ୍ କରେଇ ଯେମିତି ହୁଁ ଆମର ଆଉ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ସୂର୍ୟ ଭାଇ କରିକି ସେ ହୁଁ। କୁଲାରେ ତାଙ୍କର ସଂସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଆଚ୍ଛା। ଓଡ଼ିଆ ସ୍କୁଲ୍ ଅଛି। ସିଏ ଆମକୁ ସବୁଥିରେ ହେଲ୍ପ କରନ୍ତି। ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାର ଆପଣଙ୍କର ହେଲା ଧର ଏଠି କିଏ ଗୋଟେ କାମଗାର ମରିଗଲା, ହୁଁ ଆମେ ତା ବଡିଟାକୁ ଓଡ଼ିଶା ପଠେଇ ପାରୁନେ। ଆଚ୍ଛା। ସିଏ ସେଟାକୁ ବହୁତ ଖୁବିରେ ନିଭଉଛନ୍ତି। ହୁଁ ଆମେ ସେମିତି କିଛି ପ୍ରକାର ସିଚୁଏସନ୍ ଆସିଲେ ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁଛୁ। ହୁଁ ଭାଇ ଆପଣ ତ ସେଇଟା ୱାନ୍ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ କୋଲାବୋରେସନ୍। ତାମାନେ ଆମେ ବମ୍ବେ ପହଞ୍ଚି ବି ସାରିଛୁ। ହୁଁ 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 ଆଉ ରହିଲା ବାକି ସବୁ ସଂସ୍ଥା ପାଖକୁ ଆମେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ। ହୁଁ। ତ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଆପଣଙ୍କ କଥା ଆମେ ରଖିବୁ ଆଉ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ବମ୍ବେରେ ବି ପୁରା ପହଞ୍ଚିବୁ। ଆଉ ସବୁ ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି କି ଆପଣ ଏତେ ସାରା ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଏକାଠି କରିଛନ୍ତି ବମ୍ବେରେ ଓଡ଼ିଆ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଏକାଠି କରିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ମରାଠୀ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ, ଗୁଜୁରାତି ହେଇଯାଆନ୍ତୁ ୟା ଫିର୍ ମାରୱାଡ଼ି ହେଇଯାଆନ୍ତୁ, ଆଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ବି ଦେ ଆର୍ ସୋ ଆକ୍ଟିଭ୍। ସେମାନେ ବି ତାଙ୍କ ଷ୍ଟଲ୍ କି ଦୋକାନ ଖୋଲିଛନ୍ତି, ବସିଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ଅଛି ଆଉ ଏତେ ଟେଷ୍ଟି ଫୁଡ଼୍ ଅଛି। ଆମର ହ୍ୟାଣ୍ଡଲୁମ୍ସ ବି ଏତେ ମାନେ ୱାର୍ଲଡ ଫେମସ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲୁମ୍ ଆମର। ତ ୟାକୁ ମାର୍କେଟିଂ ସେତେଟା ହେଇପାରିନି ଯେତେଟା ହବା କଥା। ମାନେ ଭାବନ୍ତୁ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଶାଢ଼ୀର ଶୋରୁମ୍ ବମ୍ବେରେ କେତେଟା ଅଛି? ମାନେ ଓଡ଼ିଆ ନା ବରାବର, ରସଗୋଲା ଆଉ ଓଡ଼ିଆ ମିଠାର ସୁଇଟ୍ ଷ୍ଟଲ୍ କେତେଟା ଅଛି? ନା କେ ବରାବର। ନା ବରାବର। ମାନେ ଇଏ ଯୋଉ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ରସଗୋଲା କରୁଛନ୍ତି ମାନେ ଆପଣ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ଖାଇବେନି। ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇଯିବେ। ତ ଦେୟାର ଆର୍ ସୋ ମେନି ଥିଙ୍ଗସ୍ ଲାଇକ୍ କି ଗୋଟେ ଅଭଡ଼ା। ଅଭଡ଼ା ଟେଷ୍ଟ ମାନେ ୱାର୍ଲଡରେ ଯଦି ସବୁଠୁ କିଛି ଗୋଟେ ଭଲ ଟେଷ୍ଟି ଫୁଡ୍ ଥିବ, ଟେଷ୍ଟି କୁକ୍ ଫୁଡ୍ ଥିବ, ସିଏ ହେଉଛି ଅଭଡ଼ା। କିନ୍ତୁ ସେ ଟେଷ୍ଟ ମାନେ ମାର୍କେଟକୁ କେବଳ ଆପଣ ପୁରୀ ଗଲେ ହିଁ ପାଇବେ କି ଓଡ଼ିଶାରେ ଆପଣଙ୍କୁ କାଫି ଜାଗାରେ ମିଳିଯିବ, ବମ୍ବେରେ ନାହିଁ। ସୋ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆମରି କଥାବାର୍ତ୍ତା ଭିତରେ ଦେୟାର ଆର୍ ସୋ ମେନି ଅପରଚ୍ୟୁନିଟିଜ୍ ଲାଇକ୍ କି ଯୋଉଥିରେ ଆମ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଏକ୍ସେଲ୍ କରିପାରିବେ। ତ ୟା ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍କଳ ମହିଳା ସେବା ସଂସ୍ଥାର କ'ଣ ମାନେ ଭ୍ୟୁ କ'ଣ? ଆଚ୍ଛା ଆପଣଙ୍କୁ ଜଷ୍ଟ କହି ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି କି ଆପଣ ଯେମିତି କହିଲେ ଓଡ଼ିଶାର ଫୁଡ୍, ଆମେ ତା ଉପରେ ଅଲରେଡ଼ି କିଛିଟା କାମ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲୁ ଆଉ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ରଖିଛୁ ମଧ୍ୟ। ଯୋଉଠି ବି ଆମ ଏରିଆରେ ଷ୍ଟଲ୍ ଲାଗୁଛି, ମାନେ ଗୋଟେ ଗେଟ୍ ଟୁଗେଦର ହଉଛି, ପୂଜା ହଉଛି,
ହୁଁ, ଆମେ ସେଇଠି ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଫୁଡ୍‌ର ଷ୍ଟଲ୍ ଲଗଉଛୁ। ହୁଁ। ଯୋଉଟାକି ଆପଣ ଦହିବରା ହେଲା, କାକରା ହେଲା, ଆଚ୍ଛା। ଏଇସବୁ ଜିନିଷର ଆମର ଷ୍ଟଲ୍ ଲାଗୁଛି। ଆଣ୍ଡ ସତ କହିବାକୁ ଗଲେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ଥର ଲଗେଇଥିଲୁ ଗଣପତି ମଣ୍ଡଳରେ ଆମେ ଲଗେଇଥିଲୁ। ହଁ, ଆଉ ବସାଇରେ। ବସାଇରେ ଆଉ ଆମେ ଅନଉଥିଲୁ କି ଅଲଗା ସବୁ ଷ୍ଟଲ୍ ପୁରା ଖାଲି ଅଛି। ଆମ ହଁ, ଷ୍ଟଲ୍‌ରେ ପୁରା ଲାଇନ୍ ଲାଗିଛି। ଆଚ୍ଛା। ହେଲା। ଆମ ଷ୍ଟଲ୍‌ରେ ପୁରା ଦହିବରା ଆଳୁଦମ୍ ପାଇଁ ଲାଇନ୍ ଲାଗିଛି। ଆମର ପାଇଲାନି ଦହିବରା ଆଳୁଦମ୍। ହୁଁ, ସେକେଣ୍ଡ ଦିନ ଆମେ କରିଥିଲୁ ସେଦିନ ବି ପାଇଲାନି। ତ ଏବେ ବି ମରାଠୀ ଲୋକ, ଗୁଜୁରାଟୀ ଲୋକ ପଚାରୁଛନ୍ତି, "ତମର ସେଇ ଖାଇବାଟା ନେକ୍ସଟ୍ କେବେ ହବ?" ହୁଁ। ଇଟ୍ ଇସ୍ ନଟ୍ କି ଖାଲି ଓଡିଆ ଲୋକ ଆସିକି ଖାଇଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା। ତା ଭିତରେ ଆମେ ବହୁତ ହୁଁ, ହୁଁ, ଇକୋନୋମିକ୍ ହୁଁ। ରଖିଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଆମର ଗୋଟେ ସ୍ମଲ୍ ଷ୍ଟେପ୍ ଥିଲା। ତାପରେ ପରେ ଆମେ କଲେଜରେ ବି ଯେକୌଣସି ଏକ୍ଜିବିସନ୍ ହଉଛି ସେଇଠି ବି ଆମେ ଲଗଉଛୁ। ହୁଁ, ଅ, ଷ୍ଟାର୍ଟ କରେଇଛୁ ଏବେ। କିନ୍ତୁ ହୁଁ, ଏଟାକୁ ଫୁଲ୍ ଫ୍ଲେଜ୍‌ରେ କରିବାକୁ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ। ହୁଁ, କାହିଁକି ନା ଯେମିତି ଆପଣ କହିଲେ ଗୋଟେ ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ୍। ହୁଁ, ଆମେ ଏବେ ବି ଯୋଉ ଓଡ଼ିଆ ହିସାବରେ କନଜରଭେଟିଭ୍ ଅଛନ୍ତି, କି ହୁଁ, ଆମେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଆମେ ବାହାରକୁ ଯାଇକି ବସିକି ବିକିବା, ଆମେ ଏଇଟା କରିବା, ଆମେ ସେଇଟା କରିବା। ନାଇଁ, ସେଇଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ତମକୁ ମେଣ୍ଟାଲି ପ୍ରିପେୟାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ କି ହୁଁ, ୟେସ୍ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ଡୁ ଇଟ୍। ହୁଁ, ତମ ଦ୍ୱାରା ଏଇଟା ସମ୍ଭବପର ହବ। ହୁଁ, ତମେ କରିପାରିବ। କିଛି ଲାଜ ନାହିଁ। ହୁଁ, କାଲି ଯଦି ଘରେ କିଏ ଆସିକି ପଚାରୁଛି ନା, ଆମେ କହୁଛେ ଆମ ଘରେ ଖାଇବାକୁ ନାହିଁ। ଆମକୁ ଖାଲି ପଚାରିବେ, "ଆଚ୍ଛା ତମ ଘରେ ଖାଇବାକୁ ନାହିଁ?" ତାପରେ କିଛି କହିବେନି ଆଉ। ସେ ହୁଁ, ଖାଇବାକୁ ବି ଦେବେନି। ତେଣୁ ଆମକୁ ସେଇଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ କନଫିଡେନ୍ସଟା ବିଲ୍ଡ ଅପ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହୁଁ, ଯେତେବେଳେ ୱାନ୍ସ ବିଲ୍ଡ ଅପ୍ ହବ, ମେ ବି ଆନଦର ପିରିୟଡ୍ ଅଫ୍ 1 ଇୟର୍ 2 ଇୟର୍ ଆମେ ଏଇଟା ବି କରିକି ଦେଖେଇବୁ। ହୁଁ, ତା ବାଦେ ରହିଲା ସମ୍ବଲପୁରୀ ଷ୍ଟଲ୍। ଏବେ କିଛି ଆମର ମହିଳା ଭଉଣୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, ହୁଁ, ଯୋଉମାନେ ଅଲରେଡି ଏଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଟା ସ୍ମଲ୍ ସ୍କେଲ୍‌ରେ ହୁଁ, ଘରୁ ହିଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି। ହୁଁ, ମାନେ ସେମାନେ ଆଣିକି ଆସୁଛନ୍ତି। ଆମର ଏଇଠି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆମ ସଂସ୍ଥା ହେଲା ପରଠାରୁ ମୁଁ ନିଜ କଥା କହୁଛି। ମୁଁ ସଂସ୍ଥା ହେଲା ପରଠାରୁ ମୁଁ ଜାଣିନି ମୁଁ ମାନେ ବର୍ଷେକେ କମ୍ ସେ କମ୍ 50 ଥର ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧୁଛି ଏବେ। ଆଚ୍ଛା। ଆଗରୁ ବର୍ଷେକେ ଗୋଟେ ଥର ପିନ୍ଧୁଥିଲି। ହୁଁ, ତେଣୁ ମୋ ପାଖରେ ବି କଲେକ୍ସନ୍ ହେଇଗଲା ସେଇ ଟାଇପ୍‌ର। କିଛି କିଛି ହଁ। ଅଛନ୍ତି ଭଉଣୀମାନେ ସେମାନେ ଧରି ଆସୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଇଣ୍ଟରନାଲି ତାଙ୍କର ମାନେ ହୁଁ, ଚଲେଇଛନ୍ତି। ହୁଁ, ତାକୁ କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ସ୍କେଲ୍‌ରେ ଆଣିବାକୁ ହେଲେ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା ଚଲେଇଛୁ ଏବେ କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ ଅ, ଛୋଟ ସପ୍ ଟାଇପ୍‌ର ହଉ ବା ଏନଗେଜମେଣ୍ଟ ଟାଇପ୍‌ର ହଉ। ହୁଁ, ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ବହୁତ ଅଛି। ହୁଁ, କିନ୍ତୁ ମେନ୍ କଥା ହେଲା ତାକୁ ଆଡପ୍ଟ କରିବାକୁ ଲୋକଙ୍କୁ ବି ଆମକୁ ଶିଖେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ଫାର୍ଷ୍ଟ। ହୁଁ, ଯେମିତି ସମ୍ବଲପୁରୀ ଶାଢ଼ୀ ଆପଣ କହିଲେ, ଲୋକଙ୍କର ମନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଆସୁଛି, "ଆରେ ୟାର ବହୁତ କଷ୍ଟଲି ଅଛି।" କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଡପ୍ଟ କରେଇବୁ ସେଇଟା ତ ସେଲ୍ ହବ। ହୁଁ, ହୁଁ, ତେଣୁ ଆମକୁ ହୁଁ। 2 ଲାଇନ୍‌ରେ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏପଟେ ସେଲ୍ ପ୍ଲସ୍ ଏପଟେ ବାଇଂ ଆକ୍ସେପ୍ଟାନ୍ସ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମ୍ୟାମ୍, ମାନେ ଏଇଟା ଆମର ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଶାର ବହୁତ ବଡ଼ କନସର୍ନ, ଯୋଉଟାକି ଗୋଟେ ଝିଅର ଜବ୍ ହେଲା ବମ୍ବେରେ। ସେ ଝିଅର କେହି ଚିହ୍ନା ପରିଚୟ ନାହାନ୍ତି ବମ୍ବେରେ। ସେ ଝିଅ ଏକା ଆସୁଛି, ଜବ୍ କରୁଛି, କି ଏଠି ଏକା ରହୁଛି। ସୋ ଆମ୍ ବାପା ମା ମାନେ ତ କି ଠିକ୍ ଅଛି, ତୋର ତ ଜବ୍ ହେଇଯାଇଛି, ତୁ କୋଉ ପିଜିରେ ରହିଯିବୁ, ଆଉ ଧରିନିଅ ତାପରେ ତୁ ଦେଖିକି ଗୋଟେ କୋଉଠୁ ଘର ଭଡ଼ା ଫର ଭଡ଼ା ନବୁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଥା କହି ରଖେ, ବମ୍ବେ ସମସ୍ତେ କହନ୍ତି ଦିଲ୍ଲୀ ଅନସେଫ୍, କିନ୍ତୁ ବମ୍ବେର ବି ବହୁତ ଗନ୍ଦା ଡାର୍କ ସାଇଡ୍ ଅଛି। ମୁଁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଉଦାହରଣ ଦେବି। ଗୋଟେ ସାଉଥ ଇଣ୍ଡିଆର ଗୋଟେ ଝିଅଟା, ହାଇଦ୍ରାବାଦର, ହେଇଗଲାଣି 5-7 ବର୍ଷ ତଳେ। ସିଏ ଟିସିଏସ୍‌ରେ ଜବ୍ କରୁଥିଲା। ସିଏ ରାତି 4ଟା ବେଳେ ଆସିକି ଦାଦରରେ ଓହ୍ଲେଇଲା। ସେଠୁ ତାକୁ ଗୋଟେ ମାନେ ଅଟୋବାଲାକୁ ସିଏ କହିଲା କି କେତେ ଟଙ୍କା ନବ? ସେ ପାଖରେ କୋଉଠି ରହୁଥିଲା। ତ ଅଟୋବାଲା ତାକୁ 200-300 ଟଙ୍କା ଖଣ୍ଡେ କଣ କହିଲା। ତ ସେ ଗୋଟେ ବାଇକ୍ ବାଲା ସେଇଠି ଥିଲା। ବାଇକ୍ ବାଲା କହିଲା, "ମୁଁ 100 ଟଙ୍କାରେ ନେଇ ଛାଡ଼ିଦେବି।" ସେ ଝିଅ ବିଶ୍ୱାସ କରି ତା ସାଙ୍ଗରେ ପଳେଇଲା। ଆଉ ସେ ଝିଅ ମାନେ ରେପ୍ ଆଣ୍ଡ ମର୍ଡରର ଶିକାର ହେଲା। ଆଉ ତାକୁ ସେ ସେଇଠି ବିକ୍ରୋଲିର ଜଙ୍ଗଲରେ ମାନେ ବାଇକ୍‌ରୁ ପେଟ୍ରୋଲ ବାହାର କରିକି ଅଧା ଜଳା କରେଇକି, ମାନେ ତାକୁ ତ ମର୍ଡର କରିଦେଇଥିଲା, ତାକୁ ଅଧା ଜଳା କରାଇଥିଲା। ମାନେ ଗୋଟେ ବହୁତ ହି ମର୍ମନ୍ତୁଦ ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଆଉ ଆଇ ରିଅଲି ଡୋଣ୍ଟ ୱାଣ୍ଟ କି ମୋ ଷ୍ଟେଟ୍‌ରୁ କୋଉ ଝିଅ ଯଦି ଓଡ଼ିଶାରୁ ଆସୁଛି ବମ୍ବେ, ସିଏ କେବେ ବି କି ତା ମା-ବାପା ଏ ଟେନସନରେ ନ ରୁହନ୍ତୁ କି ତୁ କୋଉଠି ରହିବୁ? ତୁ ତୋର ଗାର୍ଡିଆନ କିଏ ହବ ସେଠି? ଯଦି ଉତ୍କଳ ମହିଳା ସେବା ସଂସ୍ଥା ଭଳିଆ ଆ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବେ, ଆଙ୍କ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ନମ୍ବର ଯଦି ମାର୍କେଟରେ ଇଜିଲି ଆଭେଲେବଲ୍ ହେଇପାରିବ, ତାହେଲେ ଭାବନ୍ତୁ କେତେ ମା-ବାପା ମାନେ ଶାନ୍ତିରେ ସେଇ ରାତିରେ ଶୋଇପାରିବେ। ଆଚ୍ଛା, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କଥା। ଏଇଟା ଆମେ କରୁଛୁ ଅଲରେଡି। ହୁଁ, ଏଇଟା ମୁଁ କହିବିନି କି ସଂସ୍ଥା କରୁଥିଲା। ଏଇଟା ମୁଁ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲି କରୁଛି। ଏଇଟା ପ୍ରାୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଜଣା ବି ଅଛି। ହୁଁ, ଯିଏ ବି ପ୍ରାୟ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଆସେ, ମୋ ଚିହ୍ନା ହୁଅନ୍ତୁ, ନ ଚିହ୍ନା ହୁଅନ୍ତୁ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ରହିବାର ସୁବିଧା କରେଇଦେବା ବା ତାଙ୍କୁ ପିକଅପ୍ କରେଇବା, ତାଙ୍କୁ ଗାଇଡ୍ କରେଇବା, ସେଇଟା ଆମେ କରୁଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଆପଣ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମାନେ ପଏଣ୍ଟ ଆଣିକି ଆସିଲେ, ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭ୍ୟାଲିଡ୍ ପଏଣ୍ଟ। ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ଉତ୍କଳ ମହିଳା ସେବା ସଂସ୍ଥା ଜରିଆରେ ହୁଁ, ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଆମେ ଆଗକୁ କେମିତି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିପାରିବୁ। ହୁଁ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ପଏଣ୍ଟ ଗୋଟେ। ଏଇଟା ଆମର ଗୋଟେ 6 ନମ୍ବର ଇଏରେ ଆଡ୍ ହେଇଗଲା। ହୁଁ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମାନେ ତା ପାଇଁ ଆମେ ଅଲଗା 2 ଜଣଙ୍କୁ ଡେଡିକେଟ୍ କରେଇବୁ। ସେମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ କଲ୍ କରିବେ।
ହୁଁ, ଧର ଆସିଲେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଗାଇଡ୍ କରିପାରିବୁ, କୋଉଠି ରହିବ, କୋଉଠି ନ ରହିବ। ହୁଁ, ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଲା, ଯୋଉ ଆପଣ କହିଲେ ସେ ଝିଅ ସେଠି ବିଶ୍ୱାସ କରିକି ଗଲା, ହୁଁ, ହେଲା? ସେଇଟା ସେ ଝିଅର ବି ଭୁଲ ଥିଲା, କିଛି ନା ହୁଁ, କିଛି। ହୁଁ, କାହିଁକି ନା ଆଜିର ଦିନରେ ସରକାର, ଯୋଉ ସରକାର ବି ହୁଅନ୍ତୁ, ମୁଁ କୌଣସି ପଲିଟିକ୍ସ ଉପରେ ଯାଉନି, ବହୁତ କିଛି ଫ୍ୟାସିଲିଟି କରିଛନ୍ତି। ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ନମ୍ବର, ଯୋଉଠି ଆପଣ ଓଲା ଉବରରେ ଯାଉଛନ୍ତି ବା ଇଏରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଅନନୋନ୍ ପର୍ସନ ସାଙ୍ଗରେ ପଇସା ପାଇଁ ଯିବାଟା, ବା ତମେ ଯଦି ଆସୁଛ ଏକା, ହୁଁ, ଯେତେ ହୁଁ, ଜବ୍ ହେଲେ ବି ତମେ ଆଟଲିଷ୍ଟ କିଛି ଗୋଟେ କୋଅର୍ଡିନେଟ୍ କରିକି ଆସ। ମୁଁ ସେ ସିଚୁଏସନରେ ଆସିଥିଲି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଫାଷ୍ଟ ଆସିଥିଲି ବମ୍ବେ, ହୁଁ, ମୁଁ ତ କିଛି ବି ଜାଣିନଥିଲି, ମୋତେ ଭାଷା ବି ଆସିନଥିଲା। ହୁଁ, ମୁଁ କହିବା କଥା, ତେଣୁ ସେଇଠି ଆମେ ନିଜେ ଜାଣିବା ଦରକାର କି ମୋ ସେଫ୍ଟି କ'ଣ? ଯଦି ମୋର ହୁଁ, ସେଫ୍ଟି ମୁଁ ନିଜେ ନ ଜାଣିବି, ତାହେଲେ ଆମେ ଅଟୋମେଟିକ୍ କାହାର ନା କାହାର ଶିକାର ହବା। ହୁଁ, ତେଣୁ ଆମେ ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ କରିବୁ ଆମ ସଂସ୍ଥା ମାଧ୍ୟମରେ। ଯେକୌଣସି ଲୋକ ଆସିବାକୁ ଚାହିଁବେ, ଯେକୌଣସି ପିଲା ଆସିବାକୁ ଚାହିଁବେ, ସେ ଚାକିରି ହଉ, ପାଠପଢ଼ା ହଉ, ସେମାନେ ଆମ ସଂସ୍ଥା ମାଧ୍ୟମରେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିପାରିବେ। ଆମେ ତାଙ୍କର ସବୁ ଗାଇଡାନ୍ସ, ହୁଁ। ରହିବାର କେମିତି କ'ଣ, କୋଉଠି ଯିବେ, କ'ଣ କରିବେ, ଗାଇଡାନ୍ସ ସେଇଥିରେ ଆମେ ହେଲ୍ପ କରିପାରିବୁ। ଆମେ ଏଇଟା ବହୁତ ଅଲରେଡି ବହୁତ କରିଛୁ। ବହୁତ 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 ଧନ୍ୟବାଦ। ଏଇଭଳିଆ ପଦକ୍ଷେପ ତ ନିହାତି ଦରକାର। ସୋ ମ୍ୟାମ୍, ଆପଣ ଉତ୍କଳ ମହିଳା ସେବା ସଂସ୍ଥାର ଯୋଉ ଇଏ ପଠେଇଥିଲେ, ମୁଁ ତାକୁ ପଢ଼ିଲି। ଆଉ ସେଥିରେ ଆପଣ ବ୍ଲଡ୍ ଡୋନେସନ୍ କ୍ୟାମ୍ପର ମେନସନ୍ ଅଛି କି ଆପଣ ବ୍ଲଡ୍ ଡୋନେସନ୍ କ୍ୟାମ୍ପ ଏଠି କରୁଛନ୍ତି। ତ ସେ ବ୍ଲଡ୍ ଆପଣ କରନ୍ତି କ'ଣ? ଆଚ୍ଛା, ଯେମିତି ଆପଣ ପଚାରିଲେ ବ୍ଲଡ୍ ଡୋନେସନ୍ କ୍ୟାମ୍ପ, ଆମେ ଗୋଟେ ସଂସ୍ଥା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହେଇଛୁ, ଯୋଉଟା ହେଉଛି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ବ୍ଲଡ୍ ଡୋନେସନ୍ ସେଣ୍ଟର। ହୁଁ, ସେଇ ବ୍ଲଡ୍‌ଟା ସେମାନେ ଯୋଉ କଲେକ୍ଟ କରନ୍ତି, ସେଇଟା ଯାଏ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଏକଦମ ରୁରାଲ୍ ଏରିଆରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଥାଲାସେମିଆ ପେସେଣ୍ଟ ହେଲା ହୁଁ, ବା ଆନେମିଆ ପେସେଣ୍ଟ ହେଲା, ଯୋଉମାନେ ଆଫୋର୍ଡ କରିପାରନ୍ତିନି ବ୍ଲଡ୍ ନେବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କୁ ରେଗୁଲାର ଇଣ୍ଟରଭାଲରେ ବ୍ଲଡ୍ ଦରକାର ଥାଏ। ହୁଁ, ଆଉ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ବ୍ଲଡ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ସେଇ ବ୍ଲଡ୍‌ଟାକୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚଉଛି। ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଆଚ୍ଛା, ଫର୍ଷ୍ଟ ଥିଙ୍ଗ। ସେକେଣ୍ଡ ଥିଙ୍ଗ, ଆମର ଯୋଉ ଆସୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାରୁ ପେସେଣ୍ଟ ମାନେ, ମୁଁ କହିଲି ଆଇଦର ସେ କ୍ୟାନ୍ସର ପେସେଣ୍ଟ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଯେକୌଣସି ଜେନେରାଲ ପେସେଣ୍ଟ ହୁଅନ୍ତୁ, ହୁଁ, ତାଙ୍କୁ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ବ୍ଲଡ୍ ଦରକାର ହଉଛି। ହୁଁ, ତ ଆମେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ବ୍ଲଡ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ସହିତ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିକି ହୁଁ। ତାଙ୍କୁ ବ୍ଲଡ୍ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ କରିକି ଦଉଛୁ। ଯେତେବେଳେ ଯାହାର ବ୍ଲଡ୍ ଦରକାର ହଉଛି, ଦିନ ହଉ, ରାତି ହଉ, ଆମ ପାଖରେ ଖାଲି କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଆସିଲେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ହୁଁ। କରିକି ଦଉ। ମ୍ୟାମ୍, ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ତ ଏଇଠି ରହିବ, ଯେମିତି ଆପଣ ଜଣେ ୱାର୍କିଂ ଲେଡି, ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ଆପଣ ବିଜନେସ୍ ମ୍ୟାନେଜର ଅଛନ୍ତି ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀର ଦିଲ୍ଲୀରେ। ତ ଆପଣ ଫ୍ରିକ୍ୱେଣ୍ଟଲି ଟ୍ରାଭେଲ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଜବ୍ ବି କରୁଛନ୍ତି। ଆଣ୍ଡ ଏଇ ୱାର୍କ ଲାଇଫ୍ ଆଉ ପର୍ସନାଲ୍ ଲାଇଫ୍ ଆଉ ପୁଣି ଅ, ଆମର ସୋସିଆଲ୍ ଲାଇଫ୍, ୟାକୁ ବାଲାନ୍ସ କେମିତି କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଟିପ୍ସ କ'ଣ? ଓକେ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମୋ ପାଇଁ। ହଁ। ଅ, ତ ମୁଁ ଏଟାକୁ ଟିକେ ଏଲାବୋରେଟ୍ କରିକି କହିବି ଆକ୍ଚୁଆଲି। ହୁଁ, ଦେଖ, ସବୁଠୁ ଫାଷ୍ଟ ହେଲା ମୋ ପାଇଁ, ସବୁଠୁ ଫାଷ୍ଟ ମୁଁ ନିଜେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଓକେ। ମୁଁ ନିଜେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଯଦି ଆପଣ ମୋତେ ପଚାରିବେ, "ତୁ ସବୁ ଜିନିଷରେ କାହାକୁ ଆଗ ଦେଖୁଛୁ?" ମୁଁ ନିଜକୁ ଆଗ ଦେଖୁଛି। ହୁଁ, ସେକେଣ୍ଡ କଥା ହେଲା ମୋ ଫ୍ୟାମିଲି। ହୁଁ, ଯଦିଓ ସେମାନେ ମୋ ପାଖରେ ରହୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ମୋ ପାଇଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଆଉ ମୁଁ ତାଙ୍କର କେୟାର ପାଇଁ ଯେତିକି ବେଷ୍ଟ କରିବା କଥା କରୁଛି। ମୁଁ ଏ ରିୟଲାଇଜ୍ କରିବାକୁ ଦଉନି କି ସେମାନେ ମୋଠୁ ଦୂରରେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସେତିକି କେୟାର ମିଳିପାରୁନି ବା ମିଳିପାରୁଛି। ଲୋକ ବହୁତ କିଛି କହୁଛନ୍ତି, "ଆରେ ତୋ ଛୁଆଙ୍କଠୁ ଦୂରରେ ଅଛୁ, ଇଏ ଅଛୁ।" ବଟ୍ ଆଇ ଏମ୍ ଭେରି ମଚ୍ ସାଟିସ୍ଫାଏଡ୍। ହୁଁ, ଥର୍ଡ ହେଲା ମୋ ଜବ୍, ଯୋଉଟା ମୋତେ ଆଜି ମୋତେ ପୋଷଉଛି ବା ମୁଁ ଆଜି ଯାହା ଲାଗି ଠିଆ ହେଇପାରୁଛି ସାମ୍ନାରେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ। ହୁଁ, ଚତୁର୍ଥ ହେଲା ମୋ ସୋସିଆଲ ଲାଇଫ୍, ଯୋଉଟା ମୋର ହାର୍ଟ ବିଟ୍, ହୁଁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମୁଁ ରହିପାରିବିନି। ତେଣୁ ୟାକୁ ଯଦି ଆମେ ବାଲାନ୍ସ କରିକି ଚାଲିବା ନା, ହୁଁ। ତା ଆଗ ଫାଷ୍ଟ ନିଜ ଭିତରୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟାନ୍ସ ଆସିବା ଦରକାର। ଓକେ। ମୋତେ 24 ଘଣ୍ଟାରୁ ମୋର ପ୍ରାୟୋରିଟି କୋଉଟା, ହୁଁ, ସବୁ ଜାଗାରେ ମୁଁ ପ୍ରାୟୋରିଟି ସେଟ୍ କରେ ମୋର। ହୁଁ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ପ୍ରାୟୋରିଟି ମୋ ନିଜ ପାଇଁ, ଫ୍ୟାମିଲି ପାଇଁ, ଜବ୍ ପାଇଁ, ଦେନ୍ ସୋସିଆଲ ଲାଇଫ୍। ଯଦି ମୋତେ ସେଇ ସମୟରେ, ଧର ମନେକର ମୁଁ ଏବେ ଜବ୍‌ରେ ଅଛି, ହୁଁ, ଯେହେତୁ ମୋର ଜବ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଆସୁଛି, ଜଣେ କ୍ୟାନ୍ସର ପେସେଣ୍ଟ ଆସୁଛି, ମୋ ଟିମ୍‌ରୁ ମୋତେ କିଏ ଫୋନ୍ କରୁଛି କି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏବେ ଡକ୍ଟର ସହିତ ଇମିଡିଏଟଲି ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ନେବାର ଅଛି। ହୁଁ, ତାମାନେ ନାହିଁ କି ମୁଁ ସେଇଟା ମଝିରେ ଛାଡ଼ିଦେବି। ନାଇଁ, ନାଇଁ, ସେଇଟା ମୁଁ ଶନିବାର ରବିବାର କରିବି ବୋଲି। ହୁଁ। ତାକୁ ମୋତେ ବାଲାନ୍ସ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଚ୍ଛା। ମୁଁ ମୋର ୱାର୍କ ଲାଇଫ୍ ଭିତରେ ତାକୁ ବାଲାନ୍ସ କରିବି। ହୁଁ, ମୋ ଛୁଆ ମୋତେ ଫୋନ୍ କରୁଛି, "ନାଇଁ, ନାଇଁ, ମୋର ଜବ୍ ଚାଲିଛି ଏବେ, ମୋ ଛୁଆକୁ ଇଏ କରିପାରିବିନି।" ହୁଁ। ମୋ ଛୁଆ ମୋତେ ଫୋନ୍ କରୁଛି, ତାକୁ ମୋତେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଟାଇମ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ମୋର ସିଡ୍ୟୁଲ୍ କରିଦେଇଛି କି ମୁଁ କୋଉ ସମୟ ପିଲାକୁ ଦେବି, କୋଉ ସମୟ ୱାର୍କକୁ ଦେବି। କିନ୍ତୁ ଏତେ ସବୁ ଭିତରେ ବି ଇମର୍ଜେନ୍ସି। ପ୍ରାୟୋରିଟି, ଇମର୍ଜେନ୍ସି ନିଜକୁ ଡିସାଇଡ୍ କରିବାକୁ ପଡୁଛି। ଆଚ୍ଛା, ନିଜକୁ କନଭିନ୍ସ କରିବାକୁ ପଡୁଛି କି ମୁଁ କଣ କରିପାରିବି। ଆଚ୍ଛା। ତାହେଲେ ଏଇଟା ହେଇପାରିବ। ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ କଥା ହେଲା ସେଲ୍ଫ କନଫିଡେନ୍ସ। ହୁଁ, ଜଷ୍ଟ ସି ୟୋର ସରାଉଣ୍ଡିଂ। ହୁଁ, ନିଜେ କଣ କରେ, ଏ ଦେଖନି କି ସିଏ କଣ କହିବ, ଇଏ କଣ କହିବ, ଇଏ କଣ କଲା, ସିଏ କଣ କଲା। କମ୍ପିଟ୍ ୱିଥ୍ ୟୁର ସେଲ୍ଫ। ସେଇଦିନ ତମେ ସକ୍ସେସ୍ ହେଇପାରିବ ଯୋଉଦିନ ତମେ ନିଜ ସହିତ କମ୍ପିଟ୍ କରିବ। ମୁଁ କାଲି କଣ ଥିଲି, ଆଜି କଣ ହେବି। ମ୍ୟାମ୍, ମୋର ଗୋଟେ ମାନେ ଯେହେତୁ ଆପଣ ଜଣେ ସୋସିଆଲ ଆକ୍ଟିଭିଷ୍ଟ, ପୁଣି ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ନେଇ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଆଜିର ଗୋଟେ ସିଚୁଏସନ୍ ଆସିଛି, ମାନେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ ଗୋଟେ ଯୋଉ ଜଣେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦେଲା, ଗୋଟେ ସଫ୍ଟୱେୟାର ହୁଁ। ଇଞ୍ଜିନିୟର। ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇକି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କଲା। ତ ଏଇଟା ଯୋଉ 498 ଯୋଉ ର ଯୋଉ ଆଇନ ଅଛି,
ଇଏ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଭ୍ୟୁ ରହିବ କି ଇଏ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସଶସ୍ତ୍ରୀକରଣ କରଉଛି ନା ଇଏ ମାନେ ପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ବେକ କାଟି ଦଉଛି? ଦେଖ ସେଇଟା ତ ସିଚୁଏସନ୍ ଉପରେ ପୁରା ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି। ଲ ବନେଇଛି ଗଭର୍ନମେଣ୍ଟ, ହୁଁ, ତାକୁ ଆମେ କେମିତି ୟୁଟିଲାଇଜ୍ କରିବା ହୁଁ, ତା ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି। ସେକେଣ୍ଡ କଥା ହେଲା ପର୍ସନାଲ ଲାଇଫ୍ ନା, ଆପଣ କେମିତି ତାକୁ ବାଲାନ୍ସ କରୁଛନ୍ତି। ହୁଁ, ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ କ'ଣ ଅଛି? କିଛି ତ ଗୋଟେ ହେଇଥିବ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆଇଦର ସେ ପୁରୁଷର ଭୁଲ ଥିବ ବା ସ୍ତ୍ରୀର ଭୁଲ ଥିବ। ଆମେ ତ ନିଜେ ଦେଖିନେ କାହାର ଭୁଲ ଅଛି। ହୁଁ, ଆମେ ନିଜେ ଦେଖିନେ। ଆମେ କେମିତି ଜଜ୍ ହେଇପାରିବା ତା ପାଇଁ? ଆମେ କେମିତି ଜଜ୍ ହେଇପାରିବା? ଆପଣ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ତ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲେ ନା। ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲେ ବି ସେ ଭିଡ଼ିଓଟା ଫଲ୍ସ ନ ହେଇଥିବ ବୋଲି ମାନେ କ'ଣ? ଆଜିର ଦିନରେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଏତେ ଆଗକୁ ଗଲାଣି, ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି ଭିଡ଼ିଓ ଫଲ୍ସ ବି ହେଇଥାଇପାରେ, ଟ୍ରୁ ବି ହେଇଥାଇପାରେ। ଆମେ କଏନ୍‌ର ଦି ସାଇଡ୍ ଦେଖିନେ। ହୁଁ, ତେଣୁ ମୋ ହିସାବରେ ସେଇଠି ଦେଖ ହେଇଥାଇପାରେ ବହୁତ ଜାଗାରେ ପୁରୁଷ ବି ଠିକ୍ ରହୁଛି। କିନ୍ତୁ ହୁଁ, ସେ ଶିକାର ବନୁଛି। କାହିଁକିନା ଏତେ ଗୁଡେ ଲ ବନିଯାଇଛି, ଆଜି ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ସିଧା ଯାଉଛି କେସ୍ କରିଦଉଛି। ହୁଁ, ପୁରୁଷ ବନିଯାଉଛି ବଳିର ଶିକାର। ହୁଁ, ଗୋଟେ ପୁରୁଷ ଯାଉଛି ତା ହିସାବରେ ତାର ସିଏ କରିଦଉଛି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଯାଏଁ ଆମେ ନିଜେ ନ ଦେଖୁଛେ ଆଖିରେ, ହୁଁ, ନ ଜାଣିଛେ ଜିନିଷଟାକୁ, କୋଉଠି କମେଣ୍ଟ କରିବା ନିଜର ଭୁଲ ହବ ଆକ୍ଚୁଆଲି। କାହିଁକିନା ଆଚ୍ଛା, ଆମେ ଗୋଟେ ନର୍ମାଲ ଲାଇଫ୍, ଇଏ ହେଲା କଳିଯୁଗ। ହୁଁ, ଆମେ ଗୋଟେ ନର୍ମାଲ ଲାଇଫ୍ ଜିଉଛେ। ହୁଁ, କମେଣ୍ଟ କରିବା, କାହା ଉପରେ କ୍ରିଟିସାଇଜ୍ କରିବା, ହୁଁ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଭୁଲ। କାହିଁକିନା ଗୋଟେ ର୍ୟୁମରଟା ନା ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଫେଲିଯାଏ। ହୁଁ, ଆଉ ସେଇଟା ଯେତେବେଳେ ସେ ର୍ୟୁମରଟା ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପ୍ରପର ଲୋକ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେ ନା, ଗୋଟେ କାନରେ ପହଞ୍ଚେ, ସେଇଟା ସେଠୁ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଏ। କାହିଁକିନା ସିଏ ଆଉ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ କରେନି। ହୁଁ, 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 ତେଣୁ ଆଜିର ଦିନରେ ଯଦି ଆମକୁ ସକ୍ସେସ୍ ହେବାର ଅଛି ବା ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ଷ୍ଟପ୍ କରିବାର ଅଛି, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଥିଙ୍ଗ ନ ଜାଣିଛ, ନ ଇଏ କରିଛ, ନୋ କମେଣ୍ଟସ୍। ଦେଖ ଭିଡ଼ିଓ ଠିକ୍ ଅଛି। ତମେ ହୁଁ, ସେ ଜାଗା ଉପରେ ନାହଁ, ନୋ କମେଣ୍ଟସ୍। ହୁଁ, ଲିଭ୍ ଇଟ୍। ହୁଁ। ଲିଭ୍ ଇଟ୍ ଅପ୍ ଟୁ ଦେମ୍। କ'ଣ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ହେଇଛି, ସିଏ କ'ଣ କଲେ, ଲେଟ୍ ଦେମ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍। ତ ଆମେ ଆସି ଆମ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁଣୁ। ସୋ ମ୍ୟାମ୍ ଏଠି ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ଯେମିତିକି ସବୁ ରାଜନେତାମାନଙ୍କର ଆପଣ ଯଦି ପାଷ୍ଟ ଲାଇଫ୍ ଦେଖିବେ, ଦେ ହାଭ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟେଡ୍ ଦେୟାର କ୍ୟାରିୟର ଫ୍ରମ୍ ସୋସିଆଲ ଆକ୍ଟିଭିଷ୍ଟ, ସୋସିଆଲ ୱାର୍କର। ସୋ ଆମେ ଆଗକୁ ଯାଇକି ଏଇଟା ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରିବୁ କି ଲିନୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆଗକୁ ଯାଇକି କୋଉ ଗୋଟେ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ମାନେ ନେତା ହେଇକି ବାହାରିବେ? କୋଶ୍ଚିନ୍‌ଟା ତ ମାନେ ଠିକ୍ ଲାଗୁଛି। ବଟ୍ ତାର ଆନ୍ସର ଏମିତି ଦେଖ, ରାଜନୀତି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୁଏ ଆମଠୁ, ଖତମ ହୁଏ ଆମଠି। ଆମେ ତାକୁ କେମିତି ନଉଛେ? ରାଜନୀତି, ମୁଁ ଯାଇକି ରାଜନୀତିରେ ଚେୟାରରେ ବସିକି ତାକୁ ଲିଡ୍ କରିବି ବା ଜନସେବା କରିବି। ହୁଁ। ଯଦି ଜନସେବା ପଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଭ୍ୟୁରୁ କହିବ, ମେ ବି ଆଗକୁ ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥାଏ, ଡେଫିନେଟଲି ମୁଁ ସେଥିରେ ପଶିବି। ସୋ ମ୍ୟାମ୍ ବିଙ୍ଗ ଆନ୍ ଓଡ଼ିଆ, ଆପଣ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଠି ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ କରୁଛନ୍ତି। ଯେମିତି ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କଲେ କି କ୍ୟାନ୍ସରଠୁ ନେଇକି ଓମେନ୍ ଏମ୍ପାୱାରମେଣ୍ଟଠୁ ନେଇକି ଦେୟାର୍ ଆର୍ ସୋ ମେନି ଥିଙ୍ଗସ୍ ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି, ରାଇଟ୍? ୟା ପାଇଁ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ କେବେ ହେଲ୍ପ କରିଛି? ଅ, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତ ହେଲ୍ପ ମିଳିନି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ରିଚ୍ ଆଉଟ୍ କରୁଛୁ କି ଆଟଲିଷ୍ଟ ଆମେ ସଂସ୍ଥାଟାକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ଡେଫିନେଟଲି ଆମର ଲୋକାଲ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର କିଛି ହେଲ୍ପ ଲାଗିବ ଆମକୁ। ହୁଁ, ତ ଆମେ ରିଚ୍ ଆଉଟ୍ କରୁଛୁ। କିଛି ଲୋକାଲ୍ ନେତା ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଆମକୁ ମୋରାଲି କୋଉ କୋଉ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲି ବି କିଛି କିଛି ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ହୁଁ। ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛୁ। କି ସେମାନେ ଏମିତି ଆଗକୁ ଆମକୁ ସପୋର୍ଟ କରି ଆସନ୍ତୁ। ଆଉ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମେ ଆଉ ଟିକେ ଉପର ଲେଭେଲରେ ଯାଇକି ବି ରିଚ୍ କରିବୁ ଆମ ସଂସ୍ଥାକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ। ଆଚ୍ଛା। ସୋ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଲିନୁ ମ୍ୟାମ୍, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବିଜି ସ୍କେଡ୍ୟୁଲ୍ ଭିତରୁ ମାନେ ଅଫିସ୍, ଜବ୍, ସୋସିଆଲ ୱାର୍କ ଆ ଭିତରୁ ଟାଇମ୍ କାଢ଼ିକି ଜାଗ ଉତ୍କଳକୁ ଟାଇମ୍ ଦେଲେ। ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।